ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਫੁੱਟ 4.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟਰਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। 4 दिन बाद एक और मेरा छोटा भाई है, मतलब कजन है, ਠੀਕ ਹੈ। वो सोदरा गए ने ਅੱਛਾ ये तो पैदल चल के। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन मैं खुद आर्मी च रहा, मुझे इस चीज़ का पता है कि आर्मी उस वक्त तक कोई भी एक्शन नहीं करती जब तक उन्होंने सिविल इंतजामिया नहीं कहती। ਠੀਕ ਹੈ। उन्हें कहा जी सानू सिविल इंतजामिया तुहाडे बारे च नहीं दसिया, और ये भी नहीं दसिया कि नौगरावां या कोटनवा जिहड़ा वे पिंड भी है या नहीं है। इन्हां उत्थे लिखाया है जाके। पहले नंबर तुहानूं मैं ये दसना पे कि इन्हां जाके उत्थे लिखाया आर्मी वालियां नूं, आर्मी वालियां उत्ते रिपोर्ट भेजी है कि नौगरावां पिंड भी है वे। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਨੌਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1122 ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਐਮਏ ਮੇ ਪੀਡੀਐਮਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੈੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਤੋਂ ਛੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਪਏ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਅਗਰ ਜਾ ਸਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਮਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਨਜ਼ਰ वो कह रहे हैं सब बचाए नहीं। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। यहाँ इस गांव में एक अभी डेथ हुई है, और जिसकी डेथ हुई है उसका मैं अगर बता दूं कि वो उम्र क्या थी? 3 दिन इधर तड़पता रहा है। हाँ जी, 3 दिन इधर तड़पता रहा है। जवान लड़का था वो, मतलब है कि 3 दिन तड़पता रहा है। हमारे पास कोई लांच नहीं थी, कोई चीज ऐसी और नहीं फिर थी। ट्रैक्टर ट्राली में उसे ट्रैक्टर ट्राली में उसे लेकर गए हैं। आज उसकी डेथ हो गई। सामने को मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं वजीराबाद के आखिरी गांव नौगरा में मौजूद हूँ, और ये वो गांव है जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा गांव है। अगर मेरे पीछे देखें, ये बिल्कुल पीछे तमाम दरिया चनाब का पानी बह रहा है। लोगों की फसलें, लोगों के माल पानी में बह गए, लोगों के जानवर पानी में बह गए। इस टाइम मेरे साथ इस गांव के तमाम लोग मौजूद हैं। और आज मरियम नवाज़ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आई। 5 किलोमीटर जब वो दूर आती हैं, और आगे एक गाँव है सोदरा, उस गाँव के नून लीगी लोगों को अपने साथ बैठाती हैं, और सैलाब मुतासरा कहा जाता है कि सैलाब मुतासरीन के साथ मुलाकात हुई। हालांकि वो तमाम नून लीगी लोग बैठे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड गाँव है, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा गाँव है, उस गाँव के ये तमाम लोग जो है मेरे साथ मौजूद हैं। अभी मैं रात के इस वक्त इस गाँव पहुँचा ताकि इनसे बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि इनके क्या नुकसान हुए हैं, और आज जिनको बुलाना चाहिए था, जिनकी मदद करनी चाहिए थी, जिनके साथ खड़े होना चाहिए था, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ फोटो सेशन हुआ और वहाँ से चल फिरे। इन गाँव के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। पंजाबी च गल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैनू ये दसो कि अज मरियम नवाज आई और इत्थों तकरीबन 5 किलोमीटर फासला बनता है। बिल्कुल 5 किलोमीटर फासला सोदरे दा इत्थों। 5 किलोमीटर ते क्योंकि सब तो मुतासरा है गाँव है, दरिया चनाब दे बिल्कुल नाल है। तो तुहाड़ियां मैं फसलां वेखियां, तमाम फसलां बह गईयां, घरां च मट्टी चली गई, ते तुहानू नहीं बुलाया गया? तुहानू नहीं किसी ने पूरे पिंड च कोई बंदा आया कि तुसी मुतासरा लोग हो, सब तो ज्यादा नुकसान तुहाडा आया वे, तुसी आओ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਮਸਲਨ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਾਬਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1120 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਪਿਆ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਔਰ 3-3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਫੁੱਟ 4.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟਰਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਲਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਤ ਦੀ ਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੌਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਧਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਗਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਟਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨੌਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ। ਕਰਨਲ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਲ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ,
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1122 ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਐਮਏ ਪੀਡੀਐਮਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਬਚਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੈੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈੜਾ ਤੋਂ ਛੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈੜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਪਏ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਅਗਰ ਜਾ ਸਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਮਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੋ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਔਰ ਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਕੇ ਉਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੰਗਰ ਰੁੜੇ ਨੇ। और सैलाब दिया सूरत हाल सी कि पानी जिस वक्त इतने चल रहा तो आ वेखो कितना उच्ची मकान है, इस मकान के अंदर 4-4 फुट 4-4 ए विखाओ वेखो ए वेखो इस मकान के अंदर 4-4 फुट पानी सी, ठीक है। साड़ी स्कूल की दीवार गिर गई है, ए स्कूल की दीवार के बराबर पानी वगया साडे घरां दे विच। मेरा सवाल है वे कि इथों 5 किलोमीटर दूर मरीम नवाज आए, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੋਦਰਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਗਰਾਵਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁੜਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 12 ਤੋਂ 14 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2-2 3-3 ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा देखो जी ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12-14 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। दूसरे दिन वो भी आई, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ आई है, दूसरे दिन आई है शाम ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਬਰੇਤ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਤਾਸਰਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਜਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ जी बिल्कुल, साडे पिंड दे कोई इत्थे किसी ने एक्शन नहीं लिया किसी किस्म दा भी। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ किसी किस्म दा एक्शन नहीं लिया। असां कॉल बहुत ज्यादा कीती है, एमपीए साहब हर सूरत थाने तक अहां कॉल कीती है, किसी बंदे साडा एक्शन नहीं लिया। ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਲਾਹ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਜੇ ਰਾਉਂਡ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ दूसरे दिन शाम ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, जिधर पानी का बहुत ज्यादा जोर से। देखिए जी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ इस गांव की, यहाँ इस गांव में एक अभी डेथ हुई है, और जिसकी डेथ हुई है उसका मैं अगर बता दूं कि वो उम्र क्या थी? 3 दिन इधर तड़पता रहा है। हाँ जी 3 दिन इधर तड़पता रहा है, जवान लड़का था वो, मतलब है कि 3 दिन तड़पता रहा है। हमारे पास कोई लांच नहीं थी, कोई चीज ऐसी, और फिर ट्रैक्टर ट्राली में उसे ट्रैक्टर ट्राली में उसे लेकर गए हैं, आज उसकी डेथ हो गई। और फिर वो कहते हैं कि हम बड़ी काम कर रही थी टीमें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत काम करती ना टीमें, इधर पहुंचती तो टीमें तो रही हैं सोदरे में, टीमें इधर आई नहीं, इधर टीमें आती तो काम करती। आज हमारा लांचें पहुंची हैं, आज सोदरा में एक लड़का बता रहा था, देखिए दुख है, वो कह रहे 40 साल नौजवान, 40 साल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और 3 दिन वो तड़पता रहा, लेकिन ये पानी था, कोई मदद को नहीं पहुंचा, और 3 दिन बाद जो है उसकी आज डेथ हुई है, और सुबह उसका जनाजा है। और जब उसे लेके जाया गया, कोई एम्बुलेंस नहीं थी या किसी तरह नहीं लेकर गए, बल्कि ट्रैक्टर ट्राली में ट्राली के पीछे रख के उसे लेकर गए हॉस्पिटल, और उसकी आज डेथ हो गई है। सो ये सूरत हाल है। आज ये मुतासरा गाँव में मौजूद हूँ, नौगरा इसका नाम है, जो सबसे ज्यादा मुतासर है, और ये इस गांव के तमाम मकीन मौजूद हैं, ये इस गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, और इनकी जुबानी आप सुन लें कि इनकी मदद को जब पानी आया, जब सैलाब आया, तब भी कोई नहीं पहुंचा, और जब आज एक ड्रामा रचाया गया तब भी इनके पास कोई नहीं पहुंचा, कि आए हम इनसे भी पूछ ले, जो सबसे ज्यादा मुतासरा लोग हैं, हम इनको भी बुला ले कि आपका क्या नुकसान हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ड्रामेबाजी की गई। तो इन लोगों फसल तबाह हो गई है, रेत 5-5, 6-6 फुट ऊपर रेत चढ़ गई है। तो अब हमारा बसीयत पाकिस्तानी और बसीयत मुसलमान,
और एक इंसानियत के नाते ये फ़र्ज़ है कि इन लोगों के साथ खड़े हुआ जाए, इनका साथ दिया जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।